Hello viewers and my subscribers and my new subscribers. Welcome to a brand new day. Please be safe and secure yourself. I thought I can talk in English in starting and explain the recipe in Telugu. That's what I can do. Then you can understand me in English also, what I am doing, what goes in my life, or what I experience in my life, what I do in the daily vlogs, or what I try to achieve or do in my life. Okay friends, then I can explain my recipes in Telugu only. I can manage these both languages. If you are interested, sometimes I can explain my recipe in Hindi also, but make me a comment and ask me to tell me in Hindi. Okay, English is a universal language. You can everyone can understand, or foreign countries also they can understand English. They can know about me, but the recipes only it will be in Telugu. If you want, I can explain in Hindi also. My recipes are very simple, and you can get in everyday life. You can get those things in everyday life. You can. I'm going out for some eggs and milk. I have to go because all through the week or for 10 to 20 days lockdown, we cannot keep everything in home. We have to go, but we must be very careful by when we go out. Now I am going. I can show you how I get eggs and milk. I can show little bits of clippings. You can know that where I buy, I can show you small clippings. And today I am doing I'm thinking that that to do egg pulsu with dry fish. I'm thinking, or I will bring some keema to do curry. Either egg pulsu or keema. These recipes will come tomorrow. Today you will get with this video some tomato pulsu and papad. Papad I didn't shoot. Everyone know how to fry papads. I am not showing frying the papads, but some are interested in seeing some daily works and also some recipes at the same time. That's why I mixed both daily vlog and recipes, so that you can see my daily things and recipes at the same time. Okay friends, bye for now. Be safe, be secure. Thank you from your Kumari from Bindu's Fashion World. I have started from home to bring some milk and eggs from the stores. Where I buy my eggs and milk, you can see in the following video. Here I will purchase eggs from this shop. You can see I have brought for about 2 dozens of eggs. They manage in the number of trays. Here you can see I bring some milk packets from this store. This is a milk curd store. You can get from deep fridge items like butter also from here. After bringing some milk, I have arranged some glasses for the filter coffee for 4 of us. My children asked to give some filter coffee to both to take a sip of filter coffee. They are very interested in taking filter coffee. They like very much. I put some half spoon of sugar to 4 glasses and some milk, very little bit of milk in the glasses. And already I have filtered the coffee. I poured in the glasses.
When I poured the filter coffee, hot water into the glasses, it looked very nice. This is the filter coffee. This is the vessel I do my filter coffee in this. You can know, we'll put some powder in the upper layer and hot water. It will come like a decoction to the second one. It looks very nice to the camera. I have done my filter coffee for 4 of us. It looked very nice and tasted very nice. ఇవి అయితే నేను డిమార్ట్ నుంచి తెచ్చిన మినపప్పు మాట. భలే బాగుంటుంది, విడిగా అమ్ముతారు. నేను ప్యాకెట్స్లోవి వాడాను, తర్వాత ఈ విధంగా లూజ్ కూడా వాడాను, బాగుంటాయి. అలాగే డిమార్ట్ నుంచి తెచ్చుకున్న బియ్యం మాట. ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఇవి పుల్లట్ల కోసం నేను ఇవి రెడీ చేసుకుంటాను. నేను ఎలాగ పుల్లట్లన్నా వేసుకుంటానో చూడండి. రుబ్బేసుకొని పెట్టేసుకుంటే బియ్యానికి చక్కగా ఇవి తయారైపోతుంది పిండి. 1 గ్లాసు మినపప్పు తీసుకున్నాను నిండుగా ఈ గ్లాస్తో. అలాగే 1 గ్లాసు మనం రైస్ వాడతాం కదా తినటానికి, ఆ బియ్యం అన్నమాట. ఇవి జీరా బియ్యంలా ఉంటాయి ఇలా అన్నమాట. ఇందులోనే 1 గ్లాస్, ఇది 1 గ్లాస్. మినిమము అట్లకి 3 నుంచి 4 గంటలు సరిపోతుంది. పడుకునే ముందు మిక్సీగా అయితే మిక్సీ, రుబ్బు అయితే రుబ్బులో వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ మాత్రం మెంతులు మాట వేసుకొని శుభ్రంగా వాటర్ వేసి నానబెట్టేసుకోవడమే. దోసపిండి ఈ విధంగా ఎంత ఫెర్మెంటెడ్గా పైకి బెలూన్లో ఉబ్బుతూ ఎంత బాగుందో చూడండి. ఇవి మనం దోశల కింద వేసుకుంటాం. కొంచెం వాటర్, కావాల్సిన వాటర్ కలిపి దోశ వచ్చేటట్టు వేసుకోవాలి. అయితే ఈ పిండికి నేను తయారు చేసుకున్నాను దోసాస్కి చలపలుకులతో చేసుకునే చట్నీ. ఇది దోశలకు చాలా యమ్మీగా ఉంటుంది. 4 ఎండుమిర్చి, చిన్న చింతపండు, చలపలుకులు, కొంచెం దోశ బ్యాటర్లోంచి ఇంకొంచెం బౌల్లోకి నాకు ఆ టైంకి కావలసిన బ్యాటర్ కొంచెం ఆ బౌల్లో వేసుకొని, అలాగే అందులో యాడ్ చేసుకున్నాను కొంచెం సాల్ట్. అలాగే అది మరీ చిక్కగా ఉంది కాబట్టి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కొంచెం పల్చగా దాన్ని కలుపుకున్నాను అనమాట. ఇది కలుపుకునే లోపు నేను పొయ్యి మీద ప్యాన్ అన్నది రెడీ చేసుకొని అది హీట్ ఎక్కిన తర్వాత దోశలు అన్నవి పోసేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఎంత పల్చగా పోసుకుంటే దోశ అన్నది అంత చక్కగా ఈ నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ మీద వస్తాయి అన్నమాట. దోశస్ మటుకు ఐరన్ పాన్ అన్నది అంటుకుపోయి రావడం కొంచెం కష్టం, బాగా హీట్ ఎక్కాలి ఐరన్ ప్యాన్. నాన్ స్టిక్ అయితే కొంచెం హీట్ ఎక్కితే చాలు దోశ అన్నది పైకి లేసి వచ్చేస్తుంది. దోశ వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ అన్నది చుట్టుపక్కల వేసుకున్నాను. ఈలోపు బిందు పాపకి లేసింది. బిందు పాపకు కూడా కొంచెం పాలు అన్నవి కావాలంటే తనకి కొంచెం కాఫీ అయితే స్టార్టింగ్ డేలో తాగింది. ఈలోపు దోశలు వేసుకునే టైంలోని శంకర్ గారు అయితే ఫస్ట్ ఇస్తాను. ఈలోపు దోశలు వేసుకునే టైంకి ఆకలేస్తుంది మమ్మీ అంటే ఇంకొంచెం పాలు కొంచెం కప్పులోని బోర్న్విటా అది వేసి, అంటే చాక్లెట్ బోర్న్విటా వచ్చింది కదా, అది 1 స్పూన్ వేసి అలాగే అందులోని మూన్స్ అండ్ స్టార్స్ అని కొత్తగా మనకి కార్న్ఫ్లేక్స్ అయితే వచ్చాయి చాకోస్లోని. కార్న్ఫ్లేక్స్ లాగే ఉంటాయి ఇవి కూడా కరకరలాడుతూ. అదైతే కొంచెం పాలల్లో వేసి ఈలోపు ఇచ్చన్నమాట. అంటే శంకర్ గారికి దోశలు వేసిన తర్వాత పిల్లలకి ఇవ్వాలి కదా. ఈలోపు ఉదయం తీసుకున్న కొంచెం కాఫీ సరిపోదు కాబట్టి బిందుకి కొంచెం పాలు అన్నవి, చిన్నది కదా ఆకలేస్తూ ఉంటుంది, కొంచెం పాలు కొంచెం కప్లో వేసి నేను బిందుకు అన్నది ఇచ్చేసానమాట. ఈ కప్స్ అయితే నాకు
నేను డీమార్ట్లో తీసుకున్నాను అనమాట. చాలా చక్కగా ఉన్నాయి ఆ క్వాంటిటీ, అలాగే క్వాలిటీ కూడా బాగుంది. క్వాంటిటీ అయితే పర్ఫెక్ట్గా చక్కగా ఒక చిన్న ఆకలిని తీర్చడానికి కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఈ కప్ ఆఫ్ మిల్క్ అన్నమాట. దోశలు అయితే రెడీ అయిపోయి శంకర్ గారికి అయితే ముందు టిఫిన్ అన్నది వేసి ఇచ్చేసారనమాట. చూసారా ఎంత పల్చిగా థిన్ లేయర్డ్ దోసాస్ అన్నవి వస్తున్నాయి. నేను 1-2 దోశలు అయితే నేను పాన్ మీద వేసి నేను మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఏ విధంగా నేను వేసుకొని అవి పల్చగా చక్కగా గరిటె అన్నది తిప్పుకుంటూ మెల్లిగా తిప్పుకుంటూ దాన్ని పల్చగా అన్నది చేసుకుంటూ పిండిని వెళ్ళాలి. అలాగే రౌండ్గా చేసుకోవాలి. పామిని దాని మీదే అద్దకుండా ఉంటే మనకి ఆ దోశ పిండి అన్నది పైకి లేకుండా ఉంటుంది. అలాగే దోశ అన్నది చక్కగా కాలుతూ ఉంటుంది. అలాగే చుట్టుపక్కల మనం కొంచెం ఆయిల్ అన్నది యాడ్ చేస్తే దోశ అన్నది పైకి పల్చగా చక్కగా ఊడిపోకుండా పైకి చక్కగా లేస్తుంది అన్నమాట. ఈలోపు శంకర్ గారికి చలపలుకులతో చేసిన చట్నీ అన్నది వేడి తగ్గిన తర్వాత మిక్సీ అయితే చేసుకొని పోపు అయితే పెట్టేసుకున్నాను. ఆ పోపు పెట్టిన చట్నీ అయితే బౌల్లోకి వేసేసాను. అలాగే 3 చిన్న దోశలు చక్కగా పల్చగా వేసిన దోశల్ని ఆయనకి రెడీ చేసి ఆయనకి టిఫిన్ అయితే అందించేసాను అనమాట. దోశలు వేసేటప్పుడు మనకు చాలా ఓపిక్గా ఉండాలి. గడబిడగా చేద్దామంటే అవి రావు. పక్కనే నించొని కొంచెం హైలో పెట్టుకొని వేసుకుంటే చక్కచక్కమని ఒకరి తర్వాత ఒకరు మనం తినేయచ్చు. ఈలోపు అయితే శంకర్ గారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మా టిఫిన్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత నేనైతే రెడీ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ టమాటా పులుసు కోసం టమాటాలు ఒక 8-10 టమాటాలు తీసుకున్నాను. చూసారా, ఇవి అయితే తీసుకున్న తర్వాత శుభ్రంగా కడిగేసుకొని ఇలా రన్నింగ్ వాటర్లోని వెజిటేబుల్స్ మనం ఎప్పుడైతే చక్కగా కడుక్కున్నామో దాని మీద ఉన్న డస్ట్ అంతా పోతుంది. ఇలాంటి ఒక స్టీల్ కుక్కర్లోని వేసేసుకొని మూత కొంచెం వాటర్ అనేది వేసుకొని ఆ తర్వాత అదైతే పొయ్యి మీద పెట్టేసుకొని కుక్కర్ అన్నది ఒక 4-5 విజిల్స్ వచ్చే అంతవరకు మనం విజిల్స్ వదులుకోవాలన్నమాట. ఈ విధంగా కుక్కర్ విజిల్ వచ్చింది. అయితే ఈలోపు కుక్కర్ వేడి తగ్గిన తర్వాత ఒక బాండీ అయితే రెడీ చేసుకున్నాను. అందులో ఆయిల్ వేసుకున్నాను. అది బాగా హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఒక ఉల్లిపాయ 4 పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకొని మధ్యకు కోసుకొని అలాగే కొంచెం కరివేపాకు కూడా రెడీ చేసుకొని ఇవన్నీ నేను ఒకేసారి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత వేస్తున్నాను. చూడండి, ఇందులో నేను పోపు అంటూ ఏమీ వేయట్లేదు. దానికి తగ్గట్టు ఏం వేసుకుంటున్నానో మీరు చూద్దరు. పోపు వేస్తే దాని టేస్ట్ వేరేగా వచ్చేస్తుంది. ఈ టమాటో పులుసు అన్నది పోపు వేయకుండా చేస్తున్నాను. చూడండి, ఈ ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు వేసుకున్నాను. ఇవైతే బాగా వేగుతున్నాయి అన్నమాట. ఈలోపు చితగొట్టుకున్న ఎల్లుల్లిపాయ అలాగే కొంచెం పెద్ద ముక్కల కింద కోసుకున్న అల్లం 2 వేసుకున్నాను. అవి కూడా ఈ ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకులో బాగా వేగి మంచి స్మెల్ వస్తున్న టైంలోని కొంచెం మనం చింతపండు అయితే బాగా పిండుకొని రెడీ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మధ్య మధ్యలో ఆ యొక్క చింతపండు గుజ్జు అన్నది నీటిలోకి వచ్చేటట్టు. ఈలోపు ఉల్లిపాయలు బాగా వేగిన తర్వాత అందులో వేసుకున్నాను హింగ్ అంటే సొంటె అంటారు కదా, అది. ఆ తర్వాత యాడ్ చేసుకున్నాను కొంచెం సాల్ట్ అనేది కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్లో దించేటప్పుడు కూడా ఒకసారి సాల్ట్ చూసుకుందరు. తర్వాత యాడ్ చేసుకున్నాను కారం, మసాలా కారం. అలాగే ఇవి బాగా ఉల్లిపాయతో సైతం బాగా వేగాలన్నమాట. మసాలా కారం అన్నది కొంచెం వేగితేనే మంచి స్మెల్ అలాగే కూరకి మంచి టేస్ట్ తెస్తుంది. అలాగే దాని తర్వాత యాడ్ చేసుకున్నాను పసుపు. తర్వాత గరం మసాలా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. చూడండి, ఇది ఒక స్పూన్నర యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు టమాటా పులుసుకి మీకు మంచి స్మెల్ వస్తుంది, అలాగే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అన్నమాట. ఈలోపు రెడీ చేసుకున్న చింతపండు నీరు అన్నది ఒక జాలీలాగా ఉండే బౌల్లోని వేసుకున్నాను. చింతపండు చెత్త అన్నది కింద పులుసులో పడకుండా మీదనే ఉండి తొక్కు అన్నది పైకి తీసేయచ్చు ఈజీగా. అది బాగా మరగడానికి చింతపండు పులుసు అన్నది బాగా మరగడానికి కొంచెం మూత పెట్టేసాను అనమాట. ఈలోపు టమాటా అన్నది బాగా మ్యాష్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఒక మ్యాషర్ తీసుకొని మ్యాష్ చేసుకున్నాను. డైరెక్ట్గా చేతులు పెట్టి చేయకండి, ఒక్కొక్కసారి వేడిగా ఉంటుంది.
కాలిపోతుంది. వేడి చూశాను చేత్తో చేద్దాను కానీ వేడిగా ఉంది. అందుకే ఒక మ్యాషర్ తోటి చక్కగా మ్యాష్ చేసేసుకుంటున్నాను టమాటో అన్నీని. అది బాగా తొక్కలవి లేకుండా బాగా గట్టిగా మ్యాషర్ తోటి మనం మ్యాష్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఈలోపు చింతపండు పులుసు అన్నది మరగడం మొదలు పెట్టేసింది. అందులోని నేను వేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మ్యాష్ చేసుకున్న టమాటా పులుసుని కూడా అందులో వేసేసుకుంటున్నాను అన్నమాట. ఆ చింతపండు నీరుతోటే ఈ టమాటా అన్నది బాగా మిక్స్ అయ్యి దాంతోపాటు ఉడకాలన్నమాట. బాగా ఉడికితేనే మీకు టమాటా పులుసు అన్నది చాలా యమ్మీగా టేస్టీగా తయారవుతుంది. ఎప్పుడైతే పైన నూనె అన్నది తేలుతుందో మీకు టమాటా పులుసు అన్నది రెడీ అయిపోయింది అన్నమాట. ఉప్పు చూసుకొని దించేసుకోవడమే. మీకు ఎంత క్వాంటిటీ కావాలన్నది చూసుకొని. ఈలో పాపడ్స్ అయితే ఇలా ఈ విధంగా రెడీ చేసుకున్నాను. టమాటో పులుసులు చేసుకున్నప్పుడు, ఉల్లిపాయ పులుసు చేసినప్పుడు పాపడ్స్ అన్నవి అప్పడాలు అంటారు కదా, అవి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. కూర ఉండవసరం లేదు. టమాటో పులుసుతోటి ఈ విధంగా అప్పడాలు అన్నవి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది వేడి వేడి రైస్తో. చూసారా, టమాటో పులుసు ఈ విధంగా మరిగిపోయి నూనె అన్నది పైకి తేలి చక్కగా తయారయ్యన్నమాట. నేను కొంచెం ఉప్పు అన్నది చూసుకొని నాకు ఎంత క్వాంటిటీ కావాలో ఆ క్వాంటిటీకి ఆపేసుకుంటాను. కొంచెం చిక్కగా కావాలంటే ఇంకొంచెం మరిగించుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇది ఫ్రెండ్స్ మరి మా టొమాటో పులుసు అన్నది. మీకు నచ్చితే ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి. అలాగే ఎలాగున్నదో మీ కామెంట్ రూపంలో నాకు తప్పకుండా తెలియపరచండి. వీడియోస్ చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ మీకు తప్పకుండా పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను. బాయ్ ఫర్ నౌ ఫ్రెండ్స్.